صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، اے جانشین امیر اہل سنت. پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے دارالمدینہ اسکول سسٹم کا نگران پاکستان انتظامی کابینہ اور رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے دورہ کیا اور مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا. نگران پاکستان نے دارالمدینہ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے سوالات کیے. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے. بعد میں نگران پاکستان نے کمپیوٹر لیب، پرنسپل آفس، لائبریری اور ایڈمن آفس کا بھی دورہ کیا. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے. بعد میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اساتذہ اور دیگر سٹاف سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں مدنی کاموں میں شرکت کا ذہن دیا اور مدنی چینل کو بتایا. دارالمدینہ دنیا بھر میں الحمدللہ دینی دنیاوی تعلیم کا سلسلہ چلا رہا ہے. دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے آج دارالمدینہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں میری پہلی حاضری ہوئی. ویسے تو میں قریب ہی ہوں لیکن وہ مصروفیت وغیرہ اور بھی آزار رہے تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اخروی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اللہ چاہے گا تو ہمارے بچے اور ہماری بچیاں دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہریں گے انشاءاللہ الرحمن. دارالمدینہ کا جو سلسلہ ہے پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی ہے اور 1 جنوری سے پنجاب بھر میں مختلف کیمپسز میں داخلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. سندھ کے کیمپسز میں 1 فروری سے، اور اپنے بچوں کا اپنی بچیوں کا داخلہ یہاں کروائیں. احباب سے بھی کہیں کیونکہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی نیک بنیں، ہمارے بچے اور بچیاں بھی نیک بنیں. تمنا تو کرتے ہیں، ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے. تو ایک اس کا کوشش کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے اس ادارے کی طرف اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر آئیں. الحمدللہ فیصل آباد ریجن میں اس سال جھنگ، چشمہ، میاں والی، بھلوال میں دارالمدینہ کی نئی برانچز کا آغاز کیا جا رہا ہے اور فیصل آباد سٹی میں بھی گلستان کالونی کیمپس کا آغاز کیا جائے گا. تو ان شہروں کے اسلامی بھائی بھی بھرپور کوشش کریں داخلوں کے لیے. داخلے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک وہ سیٹس کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گی. اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں نیک نیتی، نیک ارادے نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوسری جانب نگران پاک نے فیصل آباد میں ہی قائم دارالفتہ اہل سنت کا بھی دورہ کیا اور مولانا محمد عرفان اتاری اور مولانا عبدالرب شاکر سمیت دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ناظرین آپ کو بتائیں ناروے کے شہر اوسلو میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 دن کا فیضان نماز کورس ہوا، جس میں شریک اسلامی بھائیوں کو نماز کے فرائض، واجبات اور دیگر مسائل بتائے گئے. دوسری جانب اوسلو کی ہی ایک مسجد میں ایک اسلامی بھائی کے اثار ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے تحت
اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ مناظر آئیے آپ بھی دیکھیے۔ یورپی ملک ناروے کے شہر اوسلو میں قائم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 دن کا فیضان نماز کورس ہوا، جس میں شریک اسلامی بھائی کو نماز کے مسائل، فضائل، واجبات اور دیگر احکام بتائے گئے۔ مبلغین دعوت اسلامی نے ان اسلامی بھائی کو نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا، جبکہ کورس کے اختتام پر کورس کے شرکاء کا امتحان بھی لیا گیا۔ دوسری جانب اوسلو کی ایک مسجد میں ایک اسلامی بھائی حلال قرار کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے اجتماع میں سنت پرا بیان کیا اور شرکاء اجتماع کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے اور آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا۔ آخر میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یعفور رضا اتاری تھائی لینڈ کے مدنی دورے پر ہیں۔ رکن شورا نے بینکاک کے ایک تاجر اسلامی بھائی کے دفتر میں مدنی حلقہ لگایا، جس میں مختلف شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا نے دینی تعلیمات کی اہمیت و فضیلت پر سنت و برا بیان کیا اور ان اسلامی بھائیوں کو بھی علم دین سیکھنے کا ذہن دیا اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر ان عاشقان رسول نے اپنی بھرپور نیتوں کا اظہار کیا۔ اختتام پر رکن شورا نے دعا بھی کرائی۔ It's a right to rectify the people. It's all over the world. دوسری جانب بینکاک کے اطراف میں قائم ایک آئی ٹی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی مدنی حلقہ لگایا گیا، جس میں رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور ان اسٹوڈنٹس کو دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں شرکت کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے خرچ کرنے اور علم دین سیکھنے کا ذہن دیا، جبکہ انہیں گناہوں سے بچ کر عبادت میں زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دلائی۔ رکن شورا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ دنیا بھر میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ عام پبلک ہو، چاہے وہ جس بھی معاشرے کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم تھائی لینڈ کے اطراف میں AIT ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی AIT انسٹیٹیوٹ پہ موجود ہیں، جہاں کم و بیش ہمارے مختلف ملکوں سے مسلمان موجود ہیں۔ ہمارے سوڈان کے اسلامی بھائی موجود ہیں، ہمارے پاکستان کے لوگ موجود ہیں، ہند کے لوگ موجود ہیں، بنگلہ دیش کے موجود ہیں، افغانستان کے موجود ہیں اور دنیا کے کئی ممالک سے عاشقان رسول یہاں موجود ہیں، جو کہ ٹیکنالوجی کے اندر ان میں سے کچھ ماسٹرز کر رہے ہوں گے، کچھ PhD کر رہے ہیں اور اپنے عزم دعوت اسلامی کے ساتھ آج سنت و برا اجتماع بھی ہوا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانے کی نیت کی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے اور انشاءاللہ سکھانے کی نیت کی ہے۔ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں عام کیجئے۔ دعوت اسلامی کے تحت روس کی ایک ریاست میں قائم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان مدنی حلقہ لگایا گیا، جس میں نگران رشین اسٹیٹ اینڈ نارتھ افریقن عرب ریجن نے سنت و برا بیان کیا اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے، مدنی چینل دیکھنے، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز کو لائک اور شیئر کرنے کی ترغیب دلائی۔ نگران رشین اسٹیٹ نے ان اسٹوڈنٹس کو نماز کے مسائل بھی بتائے۔ بعد میں اسی مقام پر مدنی حلقے کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگران ریجن نے مسلمانوں سے صلح سے متعلق سنت و برا بیان کیا اور شرکاء کو اتفاق سے رہنے، مل جل کر کام کرنے، سنتوں پر عمل کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے اور مدنی قافلوں میں سفر کی بھی ترغیب دلائی۔ نگران ریجن نے ایک اسلامی بھائی کے گھر پر مدنی حلقے میں بھی شرکت کی، جس میں نگران ریجن نے دینی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہونے والے مختلف مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا اور انہیں بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ دوسری جانب نگران ریجن نے پاکستانی سفارت خانے میں جا کر پاکستانی سفیر طارق صاحب اور دیگر اسٹاف سے بھی ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات، دینی خدمات اور مدنی کاموں کے حوالے سے بتایا اور یہاں مقامی زبان میں بھی مدنی کام کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جس پر پاکستانی سفیر نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مسجدیں آباد ہو اور سنتیں بھی عام ہو، مسجدیں آباد ہو اور سنتیں بھی عام ہو۔
पंजाब के शहर लालिया जंग के इलाके जंग मोड़ के करीब दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैज़ान मदीना और जामियातुल मदीना की तामीरात के सिलसिले में संगे बुनियाद रखने का सिलसिला हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात, अहले इलाका और दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी रफ़ीउल अत्तारी ने इज्तिमा पाक में मस्जिद बनाने की फजीलत पर सुन्नत बरा बयान किया। रुकन शुरा ने इन इस्लामी भाइयों को बताया कि जन्नत ऐसी अजीम जगह है जहाँ न बीमारी है, न बुढ़ापा, न गम है, न परेशानी, और जन्नत के हुसूल का प्यारा जरिया दुनिया में मस्जिद बनाना है। लिहाजा हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान को चाहिए कि वो अपने वालिदैन और अपने दीगर अहले खाना के इसाले सवाब के लिए मसाजिद बनाएं। रुकन शुरा ने इज्तिमा में शरीक इस्लामी भाइयों को सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया में बैत करवाई और दुआ भी कराई। बाद में रुकन शुरा हाजी रफ़ीउल अत्तारी ने अहले इलाका, शख्सियात और दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा फैज़ान मदीना और जामियातुल मदीना की तामीरात के सिलसिले में ईंटें लगाकर संगे बुनियाद रखा और दुआ भी कराई। मेरा सवाल ये है कि आजकल के दौर में वली की क्या पहचान है? आजकल के दौर में इसमें दौर का तो तस्करा नहीं है, कब पहचाने बदलती रहेंगी ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं कहीं, पर वली को वली पहचानता है मुहावरा, वलीरा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है। कि बाज़ औक़ात के देखने में तो बड़ा निखरा निखरा बंदा नजर आता है, जिन करीब जाओ तो उसके अखलाक ऐसे होते हैं कि बंदे को नफरत हो जाए। ये भी होता है। विलायत तो अल्लाह की अता से मिलती है, कोशिशों से नहीं मिलती। वली वो है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। वैसे किसी की शोहरत सुनकर सोच समझ कर उसके करीब जाना चाहिए, ये मैं आपको सही बताता हूँ। बाज़ों की शोहरतें बहुत होती हैं, लेकिन बाज़ होगा तो उसका अकीदा भी खराब होता है। साहबा किराम के बारे में ये गड़बड़ होती है, कभी नबी की शान में वो दुरुस्त उसका अकीदा नहीं होता, और जो अवाम है उसको समझ भी नहीं पड़ती। तो इसलिए वो लिबास खिज़्र में यहाँ सैकड़ों राहज़न भी फिरते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है कुछ पहचान पैदा कर। तो मैं तो यही अर्ज करूंगा कि अल्लाह करे इतना इल्म हो कि हम मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर आंखें बंद कर लें और इनकी रहनुमाई के मुताबिक ही चलें। बाकी इधर उधर आप फिरेंगे तो भटक जाएंगे। बहुत नाजुक दौर है। इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत जिंदाबाद, बस इनके कदमों में पड़े रहेंगे तो सारी मंजिलें तय हो जाएंगी इंशाअल्लाह। पिछले हफ्ते का जो रिसाला था मेथी के 50 मदनी फूल, इसकी कारकर्दगी जो मिली है मुझे लिखी हुई, पाकिस्तान में ईसाई भाइयों ने पढ़ा या सुना 6,57,707, ईसाई बहनें 6,92,827, ओवरसीज ईसाई भाई 73,947, ओवरसीज ईसाई बहन 75,690, टोटल हुए तकरीबन 15,01,71। क्या बात है। मैंने तो यार 14 लाख बोले थे, इन्होंने और जंप लगाई और माशाअल्लाह 15,01,71 कर दिया। सर ये था 12 पेज का रिसाला। फिर मेथी के 50 मदनी फूल में दुनियावी भी कुछ हिकमतों के और बीमारियों के इलाज, और तो यूं है कि नफ्स भी रागिब हो जाता है। थोड़े होते हैं ना तो नफ्स पर कदरे आसान होता है पढ़ना, 12 ही पेज है ना, पढ़ लो चलो, तो कोई बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 15,01,71 ना 15 लाख के ऊपर चले गए। मरहबा, मेरा फिगर बहुत ऊपर चला गया 14 से। लेकिन अब मैं आइंदा जो रिसाला दूंगा वो उसको भी आपने 15 लाख करना है। अब 15 लाख की अपनी इंशाअल्लाह डिमांड रहेगी। शबे बरात 15 शाबान मुअज़्ज़म होती है, तो इंशाअल्लाह वो बस अब रजब आएगा इस महीने के बाद, पौन महीना रही है। रमजान शरीफ का मेन इंटरेस्ट खुल गया समझो। अब रमजान ही रमजान, रमजान ही रमजान इंशाअल्लाह। वादा पूरा होना मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा, अब आइंदा रिसाला ये है थोड़ा बड़ा, यतीम किसे कहते हैं। इसके सफ़े हैं 26। पाकिस्तान में से हदिया 13 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के अलावा हिंदी जबान में मुंतकिल हो चुका है। दुआए अत्तार। कब्र पर बैठना हराम है,
या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई रिसाला यतीम किससे कहते हैं कि 26 सफ़हात बड़ी सुन दे, उसको किसी का मोहताज न कर, सिर्फ अपने तरफ का मोहताज रख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मदनी चैनल देखते ही है, की बात करते ही है। नाफ का मर्ज होता है कि आमतौर पे अक्सर की उतर जाती है, अक्सर की नहीं, मतलब ऐसा किसी उतर जी ऐसा होता रहता है उमूमी तौर पर। तो डॉक्टरों से इलाज वगैरह करवाते रहते हैं, लेकिन ख़ास कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसा देखा गया है कि दम किया हुआ छल्ला वगैरह पढ़कर दिया जाता है। अब वो शरीयत ने जो वज़न वगैरह कहा है, इसका जो अंदाज़ बताया वैसा नहीं होता, और आम तौर पर ये तांबे का भी होता है। और जब समझाया तो उन्होंने कहा कि इससे हमें फ़ायदा बहुत हुआ है, हमने दवाइयाँ ली, काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ऐसा शख्स जो इसे पहनता है और उसे इसका फ़ायदा है कि उसकी जो भी बीमारी है उससे इसको फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो अब इसे किस तरह से इसकी रहनुमाई की जाए और इस तरह का अमल करना कैसा। चांदी का किसी भी वजन का छल्ला नहीं पहन सकते जी, और न किसी और धात का पहन सकते हैं मर्द के लिए। सो औरत के लिए अलग अहकाम है। तो अब फायदा तो वो शराब भी लोग पीते हैं सुकून के लिए, तो आर्जी तौर पे सुकून अगर मिल भी गया उसको, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो शराब पीता रहे, फिर पता चलेगा ये कब्र भी खराब हो गई और आखिरत भी खराब हो गई। तो जो शरीयत ने मना किया वो मना है। तो बहरहाल ये कि छल्ला जायज़ नहीं है धात का, और इलाज मौजूद हैं। और घरेलू इलाज में नाफ का तो इलाज मौजूद है आयतों के ज़रिए, और तजर्बा है कि इन आयतों पर अमल करने से मुझे तो हो जाता फ़ायदा, कभी नाफ उतर जाती तो। दावत इस्लामी की मजलिस मकतूबा तावीज़ात अत्तारिया के तहत मुल्क और बैरून मुल्क सैकड़ों बस्ते लगाए जाते हैं, जहां बीमारों, मुश्किलात, मसाइब और दीगर परेशानियों के शिकार इस्लामी भाइयों को न सिर्फ तावीज़ात दिए जाते हैं बल्कि हाथों हाथ इस्तिखारे भी किए जाते हैं। फैसलाबाद रीजन की बात की जाए तो फैसलाबाद रीजन में तावीज़ात अत्तारिया के 136 बस्ते लगाए जाते हैं, जहाँ कमोबेश 20,000 मरीजों को तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं। अपने मसाइल और परेशानियों के हल के लिए आने वाले कुछ इस्लामी भाइयों ने इस हवाले से मदनी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा, तावीज़ात तारिया समझ लें कि हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। जो हम बाहर जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं, उसकी बजाय अगर हम फैज़ान मदीना में तशरीफ़ लाते हैं तो हमें एक तो ये है कि दिल को भी तसल्ली होती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रूहानी तौर पे भी हमें तस्कीन होती है कि हम जो है वो किसी अच्छे दायरे में आए हैं और हमारा मसले भी अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है ना वो हल हुए हैं। यहाँ पे जो तावीज़ा दिए जाते हैं वो बिल्कुल फी सबीलिल्लाह दिए जाते हैं और शिफा होती है इनसे। तावीज़ात अत्तारिया लेने के लिए आने वाले ये इस्लामी भाई दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमात में भी शिरकत करते हैं, जहाँ सैकड़ों इस्लामी भाइयों को तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं और इस्तिखारे भी किए जाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, मजलिस मकतूबात और तावीज़ात अत्तारिया पर तावीज़ देने वाले जिम्मेदार इस्लामी भाइयों की बाकायदा तरबियत का सिलसिला भी होता है, जिसमें इन इस्लामी भाइयों की खुसूसी कोर्स के जरिए तरबियत की जाती है और फिर इन्हें आशिकान रसूल की खिदमत पर मामूर किया जाता है। इसी सिलसिले में फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में वाक़ मदनी मरकज फैज़ान मदीना में भी 3 दिन का कोर्स हुआ, जिसमें फैसलाबाद रीजन के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। इस हवाले से रीजन जिम्मेदार ने मदनी चैनल को बताया, यहाँ मुख्तलिफ शहरों से इस्लामी भाई यहाँ कोर्स के लिए आए थे, इनकी तरबियत का सिलसिला रहा और अब ये यहाँ से जाके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बस्तों पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत, तावीज़ात और रूहानी इलाज के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करेंगे। इस वक्त फैसलाबाद रीजन में 136 मकामात पर तावीज़ात तारिया दिए जा रहे हैं, जिसमें कमोबेश 20,000 के करीब मरीज़ जो हैं ये या इनके नुमाइंदे ये तावीज़ात लेते हैं। इनको औरादो वज़ाइफ दिए जाते हैं, कार्ड का अमल भी किया जाता है और इसके साथ साथ कई खुशनसीब अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया से मुरीद भी होते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन को यहाँ ये भी बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बज़रिया इंटरनेट भी इस्तिखारे और तावीज़ात अत्तारिया का सिलसिला किया जाता है, जबकि बज़रिया ईमेल्स भी दुखियारे मुसलमानों की गमख्वारी की जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दावत इस्लामी की मजलिस IT ने मोबाइल एप्लीकेशन रूहानी इलाज भी लॉन्च की हुई है, जिसके जरिए आप वज़ाइफ वगैरह भी हासिल कर सकते हैं।